वन्दे मातरं 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 वन्दे वन्दे मातरं 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 वन्दे वन्दे मातरं 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 ஓம் நமோ நாராயணாய. பாரத நாட்டுக்கிணை பாரத நாடு, எங்கள் பாரத நாடு பாருலக அறியுமே இதற்கில ஈடு என்று போற்றினார் தேசிய கவி. இந்த பாரத தேசத்தில் கொண்டாடப்படும் எத்தனையோ தேசிய விழாக்களில் தனித்துவம் வாய்ந்தது இந்த குடியரசு தின விழா. பாரத தேசம் ஆங்கிலேயர்களின் பிடியிலிருந்து சுதந்திரம் பெற்றது 1947ஆம் ஆண்டு என்றாலும் நமது அரசியல் சாசனம் அமுலுக்கு வந்தது 1950ஆம் ஆண்டு. இதை குடியரசு தினம் என்பார்கள். நமது தலைநகரமான புதுடில்லியில் ராஜ்பத்தில் குடியரசு தின அணிவகுப்பு தொடங்கி நமது குடியரசுத் தலைவர் மாண்புமிகு ஜனாதிபதி அவர்களின் கைகளால் நமது தேசிய கொடி ஏற்றப்படுகிறது. அதே போன்று நமது தேசத்தின் ஒவ்வொரு மாநிலத்தின் தலைநகரிலும் இந்த குடியரசு தினம் கொண்டாடப்பட்டு மாநில ஆளுநர்களால் கொடியேற்றப்பட்டு இராணுவ அணிவகுப்பும் நடைபெறுகிறது. கலியுக தெய்வமாம் திருவேங்கடத்து எம்பெருமான் அருள் பாலிக்கும் நமது திருமலை திருப்பதியில் இதோ 72வது குடியரசு தின விழா திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான நிர்வாக அலுவலகம் முன்பு, அதாவது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பில்டிங் என்பார்கள், திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான நிர்வாக அதிகாரி மாண்புமிகு டாக்டர் ஜவஹர் ரெட்டி ஐஏஎஸ் அவர்களால் கொடியேற்றப்பட்டு தேவஸ்தான பாதுகாப்பு படையினரின் கண்கவரும் அணிவகுப்பும் இப்போது நடைபெற உள்ளது. பக்தர்களே, இதில் பங்கு கொள்ள அனைவரையும் வரவேற்பது திருமதி டி.கே. லட்சுமி கிருஷ்ணசுவாமி. கொடி என்பது ஒரு நாட்டின் கௌரவ சின்னம். அந்த வகையில் நமது மூவர்ண கொடி தனித்துவம் வாய்ந்தது. பக்தர்களே, ஒவ்வொரு அரசாங்க அலுவலகத்தின் உச்சியிலும் இந்த கொடி பறப்பதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம் அல்லவா? நமது இந்திய குடியரசின் முதல் ஜனாதிபதி குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத், உப ஜனாதிபதியாக நமது ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த டாக்டர் எஸ். ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் என்பதில் நாம் பெருமைப்படலாம் அல்லவா? பின்னால் அவர் குடியரசுத் தலைவர் ஆனதும் நமக்கு தெரிந்த விஷயமே. இந்த முறை கொரோனா தொற்று காரணமாக புதுடெல்லியில் கூட இந்த இராணுவ அணிவகுப்பு 8.5 கிலோமீட்டர் தூரத்திலிருந்து 3.5 கிலோமீட்டராக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. சாதாரணமாக வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகளில் யாராவது ஒருவர் கௌரவ விருந்தினராக அழைக்கப்படுவார். இந்த முறை அதுவும் இல்லை. பார்வையாளர்களும் குறைக்கப்பட்டுள்ளார்கள். அவர்கள் அமரும் கேலரி எனப்படும் மாடங்களும் வெகுவாக குறைக்கப்பட்டுள்ளன. அனைவருமே முகக்கவசம் அணிந்து வருவது கட்டாயம். நோய் பராமல் இருக்க இடைவெளியும் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. அந்தந்த மாநிலங்களின் கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கும் ஆட்ட பாட்டங்களும் அலங்கார ஊர்திகளும் அணிவகுப்பில் இடம்பெறுவது வழக்கம். நமது சுதந்திரத்துக்காக போராடிய தியாகிகளின் குடும்பங்கள் கௌரவிக்கப்படுவதோடு வீர சாகசம் செய்த குழந்தைகள் கூட கௌரவிக்கப்படுகின்றனர். இந்த முறை நமது மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களோடு ஒரே அந்த மாடம் என்ற காலரியில் அமர்ந்து இந்த குடியரசு தினாவளி கண்டுகளிக்கும் பேரை நிறைய குழந்தைகள் பெற்றுள்ளார்கள். இன்றைய மாணவ மாணவிகளே நாளைய தலைவர்கள் அல்லவா? ஆகவே அவர்கள் அனைவரும் பிரதமரோடு அமர்ந்து இந்த விழாவை கண்டுகளிக்கும் கௌரவம் அவர்களுக்கு கிடைத்துள்ளதை பாராட்டியே தீர வேண்டும். 7 வயது சிறுமி உள்பட 32 பேருக்கு இந்த முறை இந்த வீர விருது தர உள்ளார்கள். அது மட்டுமல்ல, விமான சாகச நிகழ்ச்சியில் இந்த முறை முதலாக ரஃபேல் விமானம் இடம்பெற உள்ளது. அதில் பெண் விமானி பாவனா காந்தும் இடம்பெறுகிறார். இதை எத்தனை கௌரவமாக நாம் கருதலாம் அல்லவா? நமது பாரத தேசத்தின்
இனி நமது திருமலை திருப்பதிக்கு வருவோம். நமது பாரத தேசத்தின் மூவர்ண கொடியை திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான நிர்வாகத்தின் அதிகாரி அவர்கள் கொடியேற்றிய பின் திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்தில் அந்தந்த துறையில் சிறப்பாக பணியாற்றியவர்களுக்கு பரிசுகளும் பாராட்டு பத்திரங்களும் கூட தந்து கௌரவிக்க உள்ளார்கள். பின்பு நமது காரிய நிர்வாக அதிகாரியின் உரைவுக்கு பின்னர் தேசிய கீதத்துடன் முடிவடையும் இந்த விழா. நமது பாரத தேசத்திற்கு மிகவும் சிறந்த ஒன்று இந்த குடியரசு தின விழா என்று நான் குறிப்பிட்டேன். ஏனெனில் ஒரு நாடு சுதந்திரம் அடைவது மட்டும் முக்கியமல்ல, அந்த நாட்டின் அந்த சாசனம் அது ஒழுங்காக நிறைவேறுகிறதா என்பதை பார்ப்பதுதான் மிகவும் முக்கியம். அந்த வகையில் அது அமுலுக்கு வந்த இந்த குடியரசு தினம் விசேஷமாக கருதப்படுகிறது. டாக்டர் அம்பேத்கர் அவர்களால் செய்யப்பட்ட அரசியல் சாசனம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இப்போது இது திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான நிர்வாக அலுவலகத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பாக இப்போது நாம் இந்த குடியரசு விழாவை இப்போது கண்டு களிக்க இருக்கிறோம். எத்தனை வகையான கொடிகள், எத்தனை வகையான அலங்காரங்கள், அத்துடன் இந்த நிர்வாக அலுவலகம் பரிமளிப்பதை இப்போது பாருங்கள். அங்கு செங்கோட்டையில் இருப்பது போலவே இதோ இங்கேயும் சிவப்பு வர்ணத்தில் அலங்காரங்கள் இருப்பதையும் நாம் பார்க்கிறோம். பாரத தேசம் விஞ்ஞானத்திலும் சரி, மருத்துவத்திலும் சரி, வீரத்திலும் சரி, எந்த வகையிலும் குறைந்தது அல்ல என்பதை நிரூபிப்பதற்கே இதோ இந்த விழா. இப்போது நாம் அந்த மூவர்ண கொடியை நமது மாண்புமிகு நிர்வாக அதிகாரி ஜவஹர் ரெட்டி அவர்கள் இப்போது கொடியேற்றியதை இதோ நாம் கண்டு களித்தோம் அல்லவா? மூவர்ண கொடி பட்டொளி வீசி பறக்கப் போகிறது. तव शुभ नामे जागे, तव शुभाशिष मागे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. పరేడ్ కమాండర్ శ్రీ గంగరాజు గారు, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తరపున 72వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు మన కార్యనిర్వహణాధికారి గారు శ్రీ డాక్టర్ కెఎస్ జవహర్ రెడ్డి గారు ఐఏఎస్. వీరు 1964 జూన్ 2వ తేదీన జన్మించారు. 1990 ఐఏఎస్ బ్యాచ్కి చెందిన సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. వీరు నల్గొండ, శ్రీకాకుళం, ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లాలలో కలెక్టర్గా బాధ్యతలను నిర్వహించారు. హైదరాబాద్ మెట్రో కమిషనర్ పదవిని 2008 నుంచి 2009 వరకు చేపట్టారు. రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ ప్రధాన కార్యదర్శిగా కరోనా సంక్షోభ సమయంలో ఆరోగ్య శాఖ తరపున వీరు కీలకంగా వ్యవహరించారు. స్వామివారి సేవకు అవకాశం కలిగినందుకు సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. వీరు చదివినటువంటి తిరుపతి పట్టణంలోనే ఈ పదవి రావడం సంతోషాన్ని కలిగించిందని, అందుకు స్వామివారి కృప అనుగ్రహాలే కారణమని అభివర్ణించారు.
నేటి పెరేడ్లో మనము గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ పెరేడ్లో పెరేడ్ కమాండర్గా శ్రీ గంగరాజు గారు వ్యవహరిస్తున్నారు. వీరు 1998వ బ్యాచ్కి చెందినటువంటి వారు. మొత్తం 6 కంటింజెంట్లు మనకు ఈ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలలో భాగం పంచుకుంటూ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ కంటింజెంట్ శ్రీవారి భద్రతా కంటింజెంట్, అలాగే సెకండ్ కంటింజెంట్ మాజీ సైనికుల కంటింజెంట్. ఫస్ట్ కంటింజెంట్ శ్రీవారి భద్రతా కంటింజెంట్ శ్రీ ఎన్ రాజేష్ గారు ప్లాటూన్ కమాండర్, డిగ్రీ పట్టభద్రులు. టీటీడీ నందు 10 సంవత్సరాల నుండి విధులను నిర్వహిస్తున్నారు. ఎన్సీసీ నందు ఏ సర్టిఫికేట్ సంపాదించారు. టీటీడీ నుండి 2 అవార్డులను పొందారు. సెకండ్ కంటింజెంట్ మాజీ సైనికుల కంటింజెంట్ శ్రీ పి మనోహర్ గారు ప్లాటూన్ కమాండర్, 26 సంవత్సరములు ఆర్మీలో సేవలందించారు. జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, రాజస్థాన్, పంజాబ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ లందు సైన్యంలో దేశ భద్రతకు పాటుపడ్డారు. థర్డ్ కంటింజెంట్ టీటీడీ సెక్యూరిటీ గార్డ్ కంటింజెంట్ శ్రీ జి రామకృష్ణ గారు ప్లాటూన్ కమాండర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. 18 సంవత్సరాలు ఆర్మీ నందు పనిచేసిన అనుభవం వీరిది. ఆపరేషన్ పవన్, ఆపరేషన్ కార్గిల్, ఆపరేషన్ రక్షక్ నందు విజయవంతంగా పాల్గొన్నారు. 2011 నుండి టీటీడీ నందు తన విధులను నిర్వహిస్తున్నారు. ఫోర్త్ కంటింజెంట్ ఎస్పీఎఫ్ కంటింజెంట్ శ్రీ కె భార్గవ్ గారు ప్లాటూన్ కమాండర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. వీరు డిగ్రీ పట్టభద్రులు, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్గా ఉన్నారు. 2014 నుండి పోలీస్ శాఖ నందు విధులు నిర్వహించారు. టీటీడీ నందు 4 సంవత్సరముల నుండి ఉద్యోగ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఫిఫ్త్ కంటింజెంట్ ఖాకీ షర్ట్ కంటింజెంట్ శ్రీ పి శశికుమార్ గారు ప్లాటూన్ కమాండర్గా ఉన్నారు. వీరు డిగ్రీ పట్టభద్రులు, ఎన్సీసీ ఏ సర్టిఫికేట్ హోల్డర్. 2007 వరకు ఎన్సీసీ నందు పరేడ్ కమాండర్గా విధులు నిర్వహించారు. సిక్స్త్ కంటింజెంట్ మహిళా సెక్యూరిటీ గార్డ్ కంటింజెంట్ పరేడ్ కమాండర్గా కుమారి జి కోమల్ గారు వ్యవహరిస్తున్నారు. ఎన్సీసీ నందు బి సర్టిఫికేట్ కలిగి ఉన్నారు. 2008 టీటీడీ నందు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. డిగ్రీ పట్టభద్రులు. బ్యాండ్ మాస్టర్ శ్రీ ఎస్ బసవయ్య గారు కబడ్డీ డిస్ట్రిక్ట్ ప్లేయర్, 2010 నుంచి టీటీడీ నందు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. తిరుపతి ఏఆర్ హెడ్ క్వార్టర్స్ నందు 2014లో బ్యాండ్ మాస్టర్గా విధులు నిర్వహించారు. జననీ జన్మ భూమిశ్చ స్వర్గాదపి గరీయసి అన్నట్లుగా మనమంతా భరతమాత బిడ్డలం. భరతమాత పాదాలకు మువ్వలం, భరతమాత మోముపై చిరునవ్వులం. కరోనా వ్యాక్సిన్ను ప్రారంభించేటువంటి రోజు మన ప్రధాని నోటి వెంట మన గురుజాడ అప్పారావు గారి గేయం, సొంత లాభం కొంత మానుకో పొరుగువారికి తోడుపడవోయ్, దేశమంటే మట్టి కాదోయ్, దేశమంటే మనుషులోయ్. ఆ విధంగా మనము మన దేశం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని ఏ విధంగా కీర్తించాలంటే, దేశ గర్వం దీప్తి చెందగా, దేశ చరితము తేజరిల్లగా, దేశమరసిన ధీర పురుషుల తెలిసి పాడర తమ్ముడా. ఈ విధంగా ఈ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు మనలో దేశభక్తిని, క్రమశిక్షణను పెంపొందించేవిగా ఉన్నాయి. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం విజిలెన్స్ విభాగం వారి ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నటువంటి నేటి 72వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలలో పెరేడ్ కొద్దిసేపట్లో ప్రారంభం కాబోతుంది. పెరేడ్ కమాండర్ శ్రీ గంగరాజ్ గారి ఆధ్వర్యంలో నేటి పెరేడ్ను నిర్వహించుకుంటున్నాము. గంగరాజు గారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా పెదదేవ బ్రహ్మంవేరి
జన్మస్థలం, డిగ్రీ పట్టభద్రులు 1998 బ్యాచ్కి చెందినటువంటి వారు. గంగరాజు గారు 2016 నుండి టీటీడీ విజిలెన్స్ విభాగమునందు బాధ్యతలను నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం AV&SOగా సెక్టార్ 1 మరియు శ్రీవారి ఆలయం తిరుమల నందు సమర్థవంతమైన సేవలను అందిస్తున్నారు. అలిపిరి చెక్ పాయింట్ మరియు వైకుంఠం కాంప్లెక్స్ నందు విధులను నిర్వహించారు. 12 సంవత్సరములు పోలీస్ అకాడమీలో పనిచేసిన అనుభవం వీరిది. గంగరాజు గారు 2010లో పోలీసు సేవా పథకాన్ని, 2012లో ఇండియన్ పోలీస్ మెడళ్లను సాధించారు. పోలీసు శాఖ నందు వీరు చేసిన విశిష్ట సేవలను గుర్తిస్తూ ప్రభుత్వం వారు అందించినటువంటి పురస్కారాలు GSCలు 100కు పైగా, క్యాష్ అవార్డ్స్ 55, MSc 3 అప్రిషియేషన్ లెటర్లు కూడా 50కి పైగా వీరు స్వీకరించారు. పెరేడ్ కమాండర్గా విధులను నిర్వహించడంలో శ్రీ గంగరాజు గారికి విశేషమైన అనుభవం ఉంది. ఫస్ట్ కంటింజెంట్ శ్రీవారి భద్రతా కంటింజెంట్ శ్రీ రాజేష్ గారు, ప్లెటూన్ కమాండర్, డిగ్రీ పట్టభద్రులు, టీటీడీ నందు 10 సంవత్సరం నుండి విధులను నిర్వహిస్తున్నారు. NCC నందు A సర్టిఫికెట్ను సంపాదించారు. మాజీ సైనికుల కంటింజెంట్ శ్రీ పి మనోహర్ గారు, ప్లెటూన్ కమాండర్, 26 సంవత్సరములు ఆర్మీలో విశిష్ట సేవలు అందించారు. జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, రాజస్థాన్, పంజాబ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్లలో పనిచేశారు. థర్డ్ కంటింజెంట్ టీటీడీ సెక్యూరిటీ గార్డ్ కంటింజెంట్ శ్రీ జి రామకృష్ణ గారు ప్లెటూన్ కమాండర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. 18 సంవత్సరంలో ఆర్మీ నందు పనిచేశారు. జమ్మూ కాశ్మీర్, సిక్కిం నందు పనిచేసిన అనుభవం వీరిది. ఆపరేషన్ పవన్, ఆపరేషన్ కార్గిల్, ఆపరేషన్ రక్షక్ నందు విజయవంతంగా పాల్గొన్నారు. ఫోర్త్ కంటింజెంట్ SPF కంటింజెంట్ శ్రీ కె భార్గవ్ గారు ప్లెటూన్ కమాండర్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. వీరు డిగ్రీ పట్టభద్రులు. 2014 నుండి పోలీస్ శాఖ నందు విధులు నిర్వహించారు. టీటీడీ నందు 4 సంవత్సరాల నుంచి ఉద్యోగ బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఫిఫ్త్ కంటింజెంట్ కాకి షర్ట్ కంటింజెంట్ శ్రీ బి శశికుమార్ గారు ప్లటూన్ కమాండర్గా ఉన్నారు. వీరు డిగ్రీ పట్టభద్రులు, NCC A సర్టిఫికేట్ హోల్డర్. సిక్స్త్ కంటింజెంట్ మహిళా సెక్యూరిటీ గార్డ్ కంటింజెంట్ పరేడ్ కమాండర్గా కుమారి జి కోమల్ గారు వ్యవహరిస్తున్నారు. NCC నందు B సర్టిఫికేట్ కలిగి ఉన్నారు. 2008 నుంచి టీటీడీ నందు విధులను నిర్వహిస్తున్నారు. బ్యాండ్ మాస్టర్ శ్రీ S బసవయ్య గారు, కబడ్డీ డిస్ట్రిక్ట్ ప్లేయర్, 2010 నుంచి టీటీడీ నందు విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. తిరుపతి AR హెడ్ క్వార్టర్స్ నందు 2014లో బ్యాండ్ మాస్టర్గా విధులు నిర్వహించారు. CV&SO గారి పర్యవేక్షణలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ పెరేడ్లో CV&SO గారు టీటీడీ నందు 2018 నుండి బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ పెరేడ్ పర్యవేక్షకులు CV&SO గారు శ్రీ శివకుమార్ రెడ్డి గారు, V&SO గారు ML మనోహర్ గారు, AV&SO గారు శ్రీ చిరంజీవి గారు, గిరిధర్ గారు, నారాయణ గారు. పెరేడ్ శిక్షకులు శ్రీ రెడ్డిరాజు గారు, ఫ్లాగ్ ఇన్ఛార్జ్ శ్రీ నాయుడు గారు, రాజేంద్ర గారు గ్రౌండ్ ఇన్ఛార్జ్, రమణ గారు గ్రౌండ్ అండ్ ఓవరాల్ ఇన్ఛార్జ్. నేడు 72వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు దేశవ్యాప్తంగా అత్యంత ఆనందోత్సాహాల నడుమ జరుపుకుంటున్నారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం తరపున CV&SO గారి ఆధ్వర్యంలో మనం ఈ వేడుకలను దేశభక్తిని ప్రేరేపించేదిగా జరుపుకుంటూ ఉన్నాం. అద్భుతమైన ప్రదర్శన.
ఉద్యోగస్తులను ఉద్దేశించి మన కార్యనిర్వహణాధికారి గారు తమ అమూల్యమైన సందేశాన్ని అందిస్తారు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత హైందవ ధార్మిక సంస్థ అయిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో శ్రీ పద్మావతి వెంకటేశ్వరుల సేవలో తరిస్తున్న ధర్మకర్తల మండలికి, అధికార యంత్రాంగానికి, అర్చక స్వాములకు, సిబ్బందికి, భద్రతా సిబ్బందికి, విశ్రాంతి సిబ్బందికి, శ్రీవారి సేవకులకు, స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్కు, భక్తులకు మరియు మీడియా మిత్రులకు 72వ గణతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎందరో యోధుల పోరాటాలు, ప్రాణ త్యాగాల ఫలితంగా దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది. ఈ ఉద్యమంలో ప్రతి ఒక్క భారతీయుడు ఒక సైనికుడిగా నిలిచాడు. స్వాతంత్ర అనంతరము భారత రాజ్యాంగం అమల్లోకి వచ్చిన రోజును గణతంత్ర దినోత్సవంగా 1980 సంవత్సరం జనవరి 26 నుండి మనం జరుపుకుంటున్నాం. ఈ గణతంత్ర పర్వదినం రోజున టీటీడీ భక్తులకు చేస్తున్న అనేక సేవలను మీకు తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తున్నాను. శ్రీవారి ఆలయం టీటీడీ నిర్వహణలోని అన్ని ఆలయాలను జియంగారులు, ఇతర ప్రముఖ ఆగమశాస్త్ర నిపుణుల సలహా మేరకు నిత్య కైంకర్యాలను ఆగమోక్తంగా నిర్వహిస్తున్నాం. కోవిడ్-19 నేపథ్యంలో తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంతో పాటు ఇతర టీటీడీ ఆలయాల్లో బ్రహ్మోత్సవాలను ఏకాంతంగా నిర్వహించాం. కోవిడ్ పరిస్థితుల్లో తమ వంతు సాయంగా తిరుపతిలోని శ్రీనివాసం, మాధవం, విష్ణు నివాసం, 2వ సత్రం, తిరుచానూరులోని పద్మావతి నిలయంలో రోగులకు వసతి కల్పించాం. క్లిష్ట సమయంలో భక్తులకు, రోగులకు ఆపన్న హస్తాన్ని అందించాం. శ్రీవారి దర్శనం విషయంలో ఉద్యోగులకు, భక్తుల ఆరోగ్య విషయంలో అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు నిర్దేశించిన కోవిడ్ నిబంధనలను అనుసరిస్తూ భక్తులకు శ్రీవారి దర్శనం కల్పిస్తున్నాం. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం నిబంధనలు పాటిస్తూ సంతృప్తికరంగా స్వామివారి దర్శనం చేసుకుంటున్న భక్తులను అభినందిస్తున్నాం. వైకుంఠ ఏకాదశి సందర్భంగా వైష్ణవాలయాల సాంప్రదాయాలను పునరుద్ధరింపజేస్తూ శ్రీమాన్ పెద్దజీయంగారులు, ఆగమ సలహాదారులు మరియు 26 మంది పీఠాధిపతులు మరియు మఠాధిపతులను సంప్రదించి వారి అభిప్రాయం మేరకు తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో మొట్టమొదటిసారిగా 10 రోజుల పాటు వైకుంఠ ద్వారం తెరిచి సుమారు 4,26,000 మంది భక్తులకు దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించాం. మొట్టమొదటిసారిగా 3 లక్షల మంది సామాన్య భక్తులకు ఆన్లైన్ మరియు ఆఫ్లైన్ ద్వారా ఎలాంటి సిఫారసులు లేకుండా టోకన్లు జారీ చేసి 10 రోజుల్లో వైకుంఠ ద్వార దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించాం. దాతలకు వైకుంఠ ద్వార ప్రవేశం కల్పించడం కూడా ఇదే మొదటిసారి. ఫిబ్రవరి 19న రథసప్తమి సందర్భంగా ఆలయ మాడ వీధుల్లో స్వామివారి వాహన సేవలు నిర్వహిస్తాం. యథాప్రకారం దర్శన టోకన్లు గల భక్తులను మాత్రమే తిరుమలకు అనుమతిస్తాం. ధర్మ ప్రచారంలో భాగంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆలయ నిర్మాణ ట్రస్ట్ అనగా శ్రీవాణి ట్రస్ట్ ద్వారా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మరియు మత్స్యకార ప్రాంతాల్లో శ్రీవారి ఆలయాలు నిర్మిస్తున్నాం. ఈ ట్రస్టుకు 10,000 రూపాయలు విరాళం అందించిన దాతలకు ఒకసారి విఐపి బ్రేక్ దర్శనం కల్పిస్తున్నాం. ఈ ట్రస్టుకు సుమారు 100 కోట్ల పైగా విరాళాలు అందాయని చెప్పడానికి సంతోషిస్తున్నాను. శ్రీ వరాహస్వామి వారి ఆలయ బాలాలయ సంప్రోక్షణ డిసెంబర్ 6 నుండి 10వ తేదీ వరకు తిరుమల శ్రీ వరాహస్వామి వారి ఆలయంలో బాలాలయ సంప్రోక్షణ కార్యక్రమం శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించాం. శ్రీ వరాహస్వామి వారి ఆలయ విమాన గోపురానికి బంగారు కవచ సమర్పణ జరిగిన తర్వాత సంప్రోక్షణ వరకు బాలాలయంలో స్వామివారికి నిత్య పూజ కైంకర్యాలు నిర్వహిస్తూ భక్తులకు దర్శనం కల్పిస్తున్నాం. శ్రీవారి దర్శనార్థం వచ్చే భక్తుల సౌకర్యం కోసం తిరుపతిలోని శ్రీనివాసం, మాధవం,
విష్ణు నివాసం వసతి సముదాయాల్లోని గదులను డిసెంబర్ 15వ తేదీ నుంచి భక్తులకు కేటాయిస్తున్నాం. అలాగే తిరుమలలో కాటేజీల్లో జరుగుతున్న మరమ్మతులను త్వరితగతిన పూర్తి చేసి భక్తులకు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తాం. ధార్మిక ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల విషయానికి వస్తే గుడికో గోమాత అనే కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశంతో హిందూ ధర్మాన్ని విస్తృత ప్రచారం చేయడంలో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా గుడికో గోమాత కార్యక్రమం ప్రారంభించాం. పవిత్ర కార్తీక మాసంలో డిసెంబర్ 7వ తేదీన విజయవాడ శ్రీ కనకదుర్గమ్మ సన్నిధిలో ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభించి తెలంగాణ, కర్ణాటక రాష్ట్రాలతో పాటు ఉత్తరాదిలోని ఢిల్లీలో కూడా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయానికి ఆవు దూడ అందించి ఆ రాష్ట్రాల్లో గుడికో గోమాత కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాం. త్వరలో తమిళనాడు రాష్ట్రంలో కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించబోతున్నాం. దేశంలో భక్తులు ఏ ఆలయానికి వెళ్ళినా గోపూజ చేసుకునే ఏర్పాటు చేయడానికి టీటీడీ సిద్ధంగా ఉంది. దేశంలోని ఆలయాలు, పీఠాలు, వేద పాఠశాలలు ముందుకొస్తే తిరుపతి దేవస్థానం వారు తప్పకుండా గోవును అందిస్తారు. షోడశ దిన సుందరాకాండ దీక్ష టీటీడీలో మొట్టమొదటిసారిగా తిరుమల ధర్మగిరి మరియు వసంత మండపంలో 16 రోజుల పాటు షోడశ దిన సుందరాకాండ దీక్ష కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి ఎస్వీబీసీలో ప్రచారం చేసి కోట్లాది మంది భక్తులను ఈ దీక్షా కార్యక్రమంలో భాగస్వాములుగా చేయడం జరిగింది. కార్తీక మాస దీక్ష గత కార్తీక మాసంలో ఈ దీక్షను నిర్వహించడం జరిగింది. ప్రపంచాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న కరోనా వైరస్ను అంతం చేయాలని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని ప్రార్థిస్తూ కార్తీక మాసంలో 1 రోజుల పాటు తిరుమల వసంత మండపంలో అశ్వత్థ పూజ, సాలగ్రామ పూజ, రాధా దామోదర వ్రతము, తులసి ధాత్రి దామోదర వ్రతము, గోపూజ, విష్ణు పూజలు, వ్రతాలు నిర్వహించాం. ప్రతిరోజు కార్తీక పురాణ ప్రవచన కార్యక్రమాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రసారాన్ని చేశాం. తిరుపతి కపిలతీర్థం ఆలయ ప్రాంగణంలో 14 రోజుల పాటు శివ పూజలు, త్రిలోచన గౌరీ వ్రతం, స్కంద షష్ఠి, నాగుల చవితి, సంకష్టహర గణపతి వ్రతం, శివ సోమవార వ్రతాలు నిర్వహించాం. తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర వేద విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రాంగణంలో గల ధ్యానారామంలో రుద్రాభిషేకాన్ని కూడా చేపట్టాం. కార్తీక మాస దీపోత్సవాలు నవంబర్ 30 తేదీన తిరుపతిలో ఈ గ్రౌండ్లోనే కార్తీక మహాదీపోత్సవాన్ని, డిసెంబర్ 11న విశాఖలో శ్రీవారి కార్తీక సహస్ర దీపోత్సవాన్ని నిర్వహించాం. ధనుర్మాస కార్యక్రమాలు తిరుమలలో శ్రీ పెద్దజీయం వారి సమక్షంలో వారి మఠంలో ధనుర్మాసం 30 రోజులు కూడా ఆండాల్ తిరుప్పావై పాశురాలని గానం చేస్తూ ఎస్వీబీసీ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా కోట్లాది మంది భక్తులతో ఈ పాశురాలను పలికించి తెలుగులో వాటి తాత్పర్యాన్ని ప్రపంచ నలుమూలలా ప్రసరింపజేశాం. ధనుర్మాస కార్యక్రమంలో భాగంగా విష్ణు అవతార వైభవ ప్రవచనాలు, గోపూజ, వృషభ పూజ, గోపికా పూజలతో పాటు తిరుప్పావై పాశుర పఠనం నిర్వహించాం. అలాగే జనవరి 8న కర్నూలులో ధనుర్మాస లక్ష్మీ దీపారాధన, జనవరి 14న తిరుపతిలో గోదా కళ్యాణం, జనవరి 15న నర్సరావుపేటలో ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా కామధేను పూజ నిర్వహించాం. పారాయణ కార్యక్రమాలకి విశేష స్పందన లభించిందని తెలియజేయడానికి సంతోషిస్తున్నాను. ప్రపంచ మానవాళికి ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని శ్రీవారిని ప్రార్థిస్తూ తిరుమల నాద నీరాజనం వేదికపై నిర్వహిస్తున్న సుందరాకాండ పారాయణం, విరాట పర్వ పారాయణం, గీతా పారాయణ కార్యక్రమాలకు భక్తుల నుంచి ప్రశంసలు అందుతున్నాయి. వీటిని ఆదరిస్తున్న భక్తులకు కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా హైందవ సాంప్రదాయాల పట్ల, సనాతన ధర్మం పట్ల, ఆర్ష గ్రంథాల ద్వారా ఋషులు మనకు అందించిన అపారమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సంపదను యువత నిర్లక్ష్యం వహిస్తున్న తరుణంలో వాటిని పునరుద్ధరింపజేయాలనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో ఆయా మాసానికి సంబంధించిన విశేష కార్యక్రమాలను భవిష్యత్తులో కూడా నిర్వహించి
ఎస్విబిసి ద్వారా ప్రచారం చేయాలని టీటీడీ సంకల్పిస్తుంది. పవిత్ర ఉద్యానవనాలు. పురాణాల్లో పేర్కొన్న విధంగా శ్రీవారి కైంకర్యానికి వినియోగించే మొక్కలతో తిరుమలలో శిలాతోరణం వద్ద 10 ఎకరాల్లో శ్రీ వెంకటేశ్వర పవిత్ర ఉద్యానవనము, గోగర్భం డ్యాం వద్ద 25 ఎకరాల్లో శ్రీ వెంకటేశ్వర శ్రీగంధపు ప్రవిద్య ఉద్యానవనాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. 2 ప్రాంతాల్లో సుమారు 35 ఎకరాల్లో 16,000 మొక్కలను పెంచడానికి కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టాం. తిరుమల సుందరీకరణ భాగంలో దాతల సహకారంతో తిరుమలలో ఉద్యానవనాలని అభివృద్ధి చేసి అన్ని కూడలను కూడా సుందరంగా తీర్చిదిద్దేదానికి కార్యాచరణ ప్రణాళికల్ని తయారు చేస్తున్నాం. తిరుమలను ప్రపంచంగా అద్భుతమైన పర్యావరణ ఆధ్యాత్మిక కేంద్రంగా హోలీ గ్రీన్ సిటీగా మార్చడంలో భాగంగా ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిళ్ల నిషేధాన్ని సంపూర్ణంగా అమలు చేస్తున్నాము. మరో అడుగు ముందుకేసి పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసము తిరుమలకు 100 నుంచి 150 ఎలక్ట్రికల్ బస్సులు ఏర్పాటు చేయాలనేసి ప్రభుత్వానికి, ముఖ్యమంత్రి గారికి విన్నవించడం జరిగింది. భారత ప్రభుత్వ ఉత్తర్వుల ప్రకారం మరియు తిరుమలను ప్లాస్టిక్ రహిత ప్రదేశంగా మార్చాలనే ఉద్దేశంతో ప్రస్తుతం లడ్డూల పంపిణీకి వాడుతున్న ప్లాస్టిక్ కవర్ల స్థానంలో 40 మైక్రాన్ల బయోకంపోస్టబుల్ సంచులు తీసుకురావాలనేసి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ప్లాస్టిక్ సంచుల స్థానంలో అంతర్భాగంలో బట్టర్ కాగితం ఉన్న బట్ట సంచుల వినియోగించాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. త్వరలో వీటిని భక్తులకు అందుబాటులోకి తీసుకొస్తామని తెలియజేస్తున్నాం. తిరుమల పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా గ్రీన్ పవర్ అంటే సౌర మరియు పవన విద్యుత్ వినియోగానికి ఇంకా వాటి వినియోగాన్ని పెంచడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నాం. పంచగవ్య ఉత్పత్తులు. పంచగవ్యాలైన పాలు, పెరుగు, నెయ్యి, పేడ, గోమూత్రంతో పలు ఉత్పత్తులను తయారు చేసి ఆరోగ్యం మరియు వ్యవసాయ రంగాల్లో వినియోగించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నాం. ఇందుకు సంబంధించి దేశంలోని పేరుగాంచిన సంస్థల సహకారాన్ని కూడా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు తీసుకుంటున్నారు. బర్డ్. వికలాంగులకు ఉపయోగకరంగా ఉండేలా తిరుపతిలోని బర్డ్ ఆసుపత్రిలో పోయిన డిసెంబర్ 3న దేశంలోని తొలి బయోనిక్ హ్యాండ్ని ఆవిష్కరించాం. ముఖ్యమంత్రుల ఆదేశం మేరకు కృత్రిమ అవయవాల తయారీలోనూ వికలాంగులకు శిక్షణలోనూ దేశంలో నెంబర్ 1 ఆసుపత్రిగా బర్డ్ను అభివృద్ధి చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. తిరుమలలో 3వ దశలో 20 కోట్లతో 1300 సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటుకి సర్వే జరుగుతుంది. దీని ద్వారా మరింత నిఘా మరియు భద్రత ఏర్పాటు చేసేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన పనుల విషయానికి వస్తే శ్రీవారి ఆలయాల నిర్మాణం కోసం విశాఖపట్నంలో 29 కోట్లతో నిర్మించిన శ్రీవారి ఆలయానికి త్వరలో మహాకుంభాభిషేకాన్ని నిర్వహిస్తాం. ఈ ఏజెన్సీ ప్రాంతాలైన సీతంపేట, పార్వతీపురం, రంపచోడవరంలో సుమారుగా 14 కోట్లతో శ్రీవారి ఆలయాల నిర్మాణ పనులు జరుగుతున్నాయి. సుమారుగా 7 కోట్ల వ్యయంతో భువనేశ్వర్లో పూర్తి కానున్న శ్రీవారి ఆలయ నిర్మాణానికి త్వరలో మహాకుంభాభిషేకాన్ని నిర్వహిస్తాం. ముంబైలో శ్రీవారి ఆలయ నిర్మాణానికి త్వరలోనే భూమి పూజ చేసి శంకుస్థాపన చేయడం జరుగుతుంది. వారణాసిలో శ్రీవారి ఆలయ నిర్మాణం కోసం భూమి కేటాయించాలని, అదే రకంగా జమ్మూలో కూడా శ్రీవారి ఆలయ నిర్మాణానికి స్థలము కేటాయించాల్సిందిగా ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి లేఖలు రాసి విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. ఎస్వి బధిర పాఠశాల మరియు జూనియర్ కళాశాల విద్యార్థులకు మరిన్ని సౌకర్యాలు కల్పించడంలో భాగంగా జూ పార్క్ సమీపంలో సుమారుగా 35 కోట్లతో హాస్టల్ భవనము, 14 కోట్లతో ఎస్వి ప్రత్యేక ప్రతిభావంతుల శిక్షణ సంస్థ హాస్టల్ భవనాల నిర్మాణానికి బోర్డు నిర్ణయం తీసుకుంది. అలిపిరి కాలినడక మార్గంలో రిలయన్స్ సంస్థ సహకారంతో సుమారుగా 25 కోట్లతో చేపట్టిన పైకర్పు పునర్నిర్మాణ పనులను ఈ ఏడాది జూన్ నాటికి పూర్తి చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. అలిపిరి చెర్లోపల్లి రోడ్డు విస్తరణలో మిగిలిన ఉన్న పనులను 16 కోట్లతో పూర్తి చేయడం జరుగుతుంది. పరకామణి ప్రక్రియను
భక్తులు వీక్షించే రీతిలో అద్దాలను అమరుస్తూ సుమారుగా 9 కోట్ల రూపాయలతో పర్కామణి భవన నిర్మాణాన్ని, అలాగే పోటు కార్మికులకు అధునాతనమైన సౌకర్యాలను కల్పిస్తూ సుమారుగా 15 కోట్లతో బూందీ భవనానికి సుందరీకరణ పనులు కూడా చేపట్టాం. దాతల సహకారంతో చేపడుతున్న ఈ పనులు సుమారు 6 నెలల కాలాల్లో పూర్తవుతాయి. మ్యాప్ సిస్టమ్ వారి సహాయ సహకారాలతో తిరుమల ఎస్వి మ్యూజియంలో స్వామివారి ఆలయ దర్శన అనుభూతిని కల్పించే రీతిలో టెంపుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ గ్యాలరీలను నిర్మిస్తున్నాం. అలాగే టాటా మరియు టెక్ మహీంద్రా సంస్థల సహాయ సహకారాలతో మ్యూజియం మొదటి, 2, 3 అంతస్తులో మన కళాఖండాలు ఉట్టిపడే రీతిలో, అలాగే శ్రీవారి అనేకమైన ఆభరణాల నమూనాలను భక్తులకు ప్రత్యక్ష వీక్షానుభూతిని కల్పించే విధంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. తిరుమలలో పర్యావరణ పరిరక్షణ కొరకు సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ని కొత్త టెక్నాలజీతో అభివృద్ధి చేయాలని నిర్ణయించాం. బయోడిగ్రేడబుల్ తడి చెత్త నుండి వచ్చే సేంద్రియ ఎరువును విక్రయించడానికి లైసెన్స్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ద్వారా మన గుడి, శుభప్రదం, శ్రీనివాస కళ్యాణాలు, అర్చక శిక్షణ, సదాచారం, సనాతన ధార్మిక పరీక్షలు లాంటి కార్యక్రమాల ద్వారా సనాతన హైందవ ధర్మ ప్రచారం చేస్తున్నాం. ధర్మ ప్రచారంలో భాగంగా సమరసత ఫౌండేషన్ సహకారంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో 500 ఆలయాల నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేశాం. హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ ద్వారా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మరో 500 ఆలయాల్ని ఆ సంస్థ సహకారంతో నిర్మించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాం. రాష్ట్రంలోని దేవాదాయ శాఖ, టీటీడీ, వివిధ ధార్మిక సంస్థలు నిర్వహిస్తున్న వేద పాఠశాలను ఒకే గొడుగు కిందకు తెచ్చి వేద విశ్వవిద్యాలయం ఆధ్వర్యంలో కామన్ సిలబస్ తయారు చేసి సంహిత, మూలము పరీక్షలు నిర్వహించి ఒకే సర్టిఫికెట్ ఇచ్చేందుకు ప్రణాళికలను రూపొందిస్తున్నాం. రాష్ట్ర విద్యా విధానంలో అభివృద్ధి సాధించాలని, విద్యార్థులకు జ్ఞానాభివృద్ధి కలగాలని సదుద్దేశంతో ఫిబ్రవరి 16న సరస్వతి పూజ నిర్వహించాలని సంకల్పించాం. అన్నమయ్య సంకీర్తనల పరిష్కరణ, పద కవితా పితామహుడు శ్రీ తాళ్లపాక అన్నమయ్య రచించిన సంకీర్తనల్లో ఇంకా మిగిలిపోయిన వాటిని త్వరితగతిన పరిష్కరించి రికార్డు చేసి భక్తజన బాహుల్యంలోకి తీసుకెళ్లేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నాం. అన్నమాచార సంకీర్తనలకు అర్థ తాత్పర్యాలపై లోతైన విశ్లేషణ గావించి భక్తులకు అందుబాటులో ఉంచాలని కృషి చేస్తున్నాం. టీటీడీ నిర్వహిస్తున్న వివిధ ట్రస్టులకు చాలామంది దాతలు విరివిగా విరాళాలు ఇస్తున్నారు. వీరికి ఈ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. టీటీడీ ఉద్యోగుల సమస్యలు, ముఖ్యంగా సుదీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ఇళ్ల స్థలాల సమస్యపై ఉద్యోగులతో తరచూ సమావేశాలు నిర్వహించి సానుకూల చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. కోవిడ్-19 వ్యాప్తి నేపథ్యంలో ఉద్యోగుల్లో మనోధైర్యాన్ని పెంచుతున్నాం. కోవిడ్ బారిన పడిన వారికి వైద్య సేవలు కూడా అందించడం జరిగింది. కలియుగ వెంకటేశ్వరుడు యావత్ ప్రపంచానికి ఆరోగ్యం, శాంతి, సౌభాగ్యాలు ప్రసాదించాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. మానవ సేవే మాధవ సేవ అనే సిద్ధాంతాన్ని పరమావధిగా పాటిస్తూ గత 8.5 దశాబ్దాలకు పైగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం దేశ విదేశాల నుండి వచ్చే శ్రీవారి భక్తుల సేవలో తరిస్తున్నది. స్వామివారి కృపతో ఇది నిరంతరాయంగా కొనసాగుతూనే ఉంటుందని విశ్వసిస్తున్నాను. అదేవిధంగా ధర్మో రక్షితే రక్షితః అనే వేదోక్తిని పాటిస్తూ సనాతన హైందవ ధర్మ ప్రచారానికి, వేద విద్య వ్యాప్తికి టీటీడీ ఎల్లవెల్లా కృషి చేస్తుందని తెలియజేస్తూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు. జై హింద్. ఓం నమో వెంకటేశాయ. திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தான நிர்வாக அதிகாரி திரு டாக்டர் ஜவஹர் ரெட்டி ஐஏஎஸ் அவர்களின் தலைமை உரையை கேட்டோம். தேவஸ்தான சம்பந்தமாக அவர் செய்து வரும் சேவைகளை நமக்கு பட்டியலிட்டார். நமது தேசத்தை அந்நியர்களிடமிருந்து பாதுகாக்கும் நமது இராணுவமும் சரி,
இந்திய விஞ்ஞானிகளும் சரி, நமக்கு வயிறார அன்னமிடும் விவசாய பெருமக்களும் எல்லா வகையிலும் நமது பாரத தேசத்தை உலக அளவில் உயர்த்தி வருகிறார்கள். தற்போது பரவி வரும் இந்த கொரோனா தொற்றுக்கு மருந்து கண்டுபிடித்ததோடு அதை நமது உபயோகத்திற்கு மட்டுமல்லாமல் அந்நிய நாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யும் அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கும் நமது விஞ்ஞானிகளை எவ்வளவு போற்றினாலும் போதாது. நமது திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானத்துக்கு வருவோம். சுமார் 7 மாத காலம் இந்த கொரோனா தொற்று காரணமாக கலியுக தெய்வமாம் திருவேங்கடத்து எம்பெருமானின் தரிசனம் நிறுத்தப்பட்ட போது பக்தர்கள் எந்த அளவிற்கு மனசால் பாதிக்கப்பட்டார்கள் என்பதை நாம் அறிவோம். ஆயினும் தற்போது நமது தேவஸ்தான காரிய நிர்வாக அதிகாரி திரு டாக்டர் ஜவஹர் ரெட்டி IAS தலைமையில் எத்தனையோ விதமான ஹோமங்கள், பூஜைகள் நாத நீராஜன மண்டபத்தில் மட்டுமல்ல, வசந்த மண்டபத்திலும் நடைபெற்றது. அதை நாம் அவர்கள் தலைமை உரையிலேயே கேட்டோம். அது மட்டுமல்ல, அதை இந்த SVBC వాయిలాగా దర్శిస్తుం உள்ளோம். ఔన్నత్యాన్ని, ఖ్యాతిని ఇనుమడింపజేసే ఇటువంటి ప్రదర్శనలు మనలో దేశభక్తిని పెంపొందిస్తాయి. భారతదేశం మన జన్మ ప్రదేశం, భారత ఖండం ఒక అమృత భాండం. తర్వాతి కార్యక్రమం హార్ష్ షో. ఇప్పుడు మనందరినీ అలరించడానికి తమ అద్భుతమైనటువంటి విన్యాసాలతో మనందరినీ ఎంతగానో ఆకట్టుకోవడానికి మన ముందుకు రాబోతున్నారు హార్స్ రైడర్స్. ఒక్కసారి మీ అందరి కరతాళ ధ్వనులతో వారిని ఆహ్వానించవలసిందిగా నేను కోరుతున్నాను. హార్సెస్ నేమ్స్ గగన్, నట్వర్, మెపల్, గుడ్ లక్ అండ్ ఫైటర్. ఈ హార్సెస్తో అద్భుతమైనటువంటి విన్యాసాలను చేయడానికి మన ముందుకు రాబోతున్నారు హార్స్ రైడర్స్. మరిన్ని విశేషాలు వివరించడానికి మనతో ఉన్నారు నిధి అండ్ శశికళ. Jai Hind. A beautiful collage of saffron, white and green. It is the most precious thing we have ever seen. How it dances and flutters high atop the highest peak, touching the sky. To a nation where men are wise, we are Indians, we say with pride. Our flag doesn't fly because the wind blows it. It flies with the last breath of every soldier who died defending it. Freedom in the mind, faith in the words, pride in our souls. Let us all salute the nation on this 72nd Republic Day. Jai Hind. We here have Cadet P. Jeevan Kumar, astride Good Luck, carrying the national flag. నేటి ఈ ప్రదర్శనలో పాల్గొంటున్నటువంటి క్యాడెట్స్ మన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములచే నిర్వహింపబడుచున్న శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆర్ట్స్ కళాశాల విద్యార్థులని తెలియజేయడానికి నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను. మన శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆర్ట్స్ కళాశాలలో 3 రకాలైన NCC వింగులు కలిగి ఉన్నాయి. అందులో దాదాపు 400 మంది ప్రతి సంవత్సరం NCC నందు శిక్షణ పొంది దేశ రక్షణకై బయలుదేరి కంకణం కట్టుకొని బయలుదేరుతున్నారు. సో ఇది మన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికే చాలా గొప్ప గౌరవాన్ని చేకూరుస్తుందని చెప్పడంలో ఎటువంటి సందేహము లేదు. మొదటగా ఫ్లాగ్ మార్చ్ జరుగుతుంది. అందులో జాతీయ జెండాతో గుడ్ లక్ అనే అశ్వంపై క్యాడెట్ పి జీవన్ కుమార్ వేంచేస్తారు. Cadet P. Jeevan Kumar with Good Luck. మన టీటీడీచే నిర్వహింపబడుచున్నటువంటి ఎస్వి ఆర్ట్స్ కళాశాల, SGS ఆర్ట్స్ కళాశాల, శ్రీ పద్మావతి డిగ్రీ కళాశాలల్లో NCC శిక్షణ కలిగి ఉన్నారు.
అందులో భాగంగా ఆర్మీ వింగ్ నందు 2A R&V నందు ఎయిర్ వింగ్ నందు 3 రకాలైన విభాగాలు పలు కళాశాలలో ఉండడం ఆనందదాయకం. The tricolor flutters majestically. The three colors on our national flag, saffron, white and green, symbolizes sacrifice of the millions who died fighting for it and peace and prosperity that prevails in our nation. It reminds of our responsibility that we have towards our country. దాదాపు 3 సంవత్సరాల కాలం కళాశాలలో చదువుతున్నంత కాలం క్యాడెట్స్ ప్రతిరోజు ఈ హార్స్ రైడింగ్పై తగిన శిక్షణ పొందుతారు. ఈ శిక్షణ పొందినప్పుడు ప్రతి క్యాడెట్కి తను స్వారీ చేసే గుర్రానికి మధ్య ఒక అవినాభావ సంబంధం ఏర్పడుతుంది. ఈ రైడర్కి గుర్రానికి సత్సంబంధం ఉంటేనే వారిద్దరి మధ్య నాన్ వెర్బల్ లాంగ్వేజ్ కమ్యూనికేషన్ జరిగి అద్భుతమైన ప్రదర్శన చూపెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈ గుర్రాలతోనే క్యాడెట్స్ శిక్షణ పొంది న్యూఢిల్లీలో జరిగే ఆర్డీ పెరేడ్లో పాల్గొంటారు. అశ్వం పైన వచ్చే క్యాడెట్ను రైడర్ అని, అతని చేతిలో ఉండే కర్రను ల్యాన్స్ అని అంటారు. నేటి ఈ షో నందు మొదటగా ఫ్లాగ్ మార్చ్, రెండవదిగా స్టాండింగ్ సెల్యూట్, మూడవది టెంట్ పెగ్గింగ్, ఫోర్త్ వన్ షో జంపింగ్ ఉంటాయి. ఫ్లాగ్ మార్చ్లో మొదటి వరుసలో జాతీయ జెండాతో, రెండవ వరుసలో ఎన్సిసి జెండాతో, మూడవ వరుసలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానముల పతాకంతో క్యాడెట్స్ రావడం జరుగుతుంది. స్టాండింగ్ సెల్యూట్ నందు ఒక అశ్వంపై ఒక రైడర్ ఒక చేత్తో దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ తను నిలబడి సెల్యూట్ చేయడం చాలా గొప్ప అద్భుతమైన విన్యాసం అనిపించుకుంటుంది. టెంట్ పెగ్గింగ్ నందు 50-60 కిలోమీటర్ల వేగంతో వచ్చే అశ్వం కిందనున్న తన రైడర్ తన చేతిలో ఉన్న ల్యాన్స్తో కిందన ఉన్న పెగ్గింగ్ను తీయడం జరుగుతుంది. తరువాత షో జంపింగ్ నందు బ్రష్ జంప్, క్రాస్ ప్యారలల్ జంప్, వాల్ జంప్, వర్టికల్ జంప్, ప్యారలల్ జంప్, స్టాండర్డ్ జంప్, ట్రిపుల్ బార్ జంప్ అనే రకాలు ఉంటాయి. We here have Cadet P. Jeevan Kumar astride Good Luck carrying the national flag, Cadet M. Matru Nayak astride Gagan carrying the NCC flag, and Cadet B. Surendra astride Natwar carrying the TTD flag. మొదటగా వస్తున్నది జాతీయ జెండాతో క్యాడెట్ పి జీవన్ కుమార్ గుడ్ లక్ అనే అశ్వంపై. Cadet P. Jeevan Kumar astride Good Luck carrying the national flag. Here comes Cadet M. Matru Nayak carrying the NCC flag and Cadet B. Surendra carrying the TTD flag. This is Cadet T. Govardhan Yadav astride Maple giving a standing salute to the dignitaries. అందరూ కరతాళ ధ్వనులతో వాళ్ళని ఉత్తేజపరచాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నా. That was a dareful act. Moving on to the next program, that is tent pegging. ఇందులో పాల్గొంటున్నది క్యాడెట్ ఎం రఘు, క్యాడెట్ ఎస్ మునిరాజా, క్యాడెట్ టి గోవర్ధన్ యాదవ్. Tent pegging is a cavalry or equestrian sport of ancient origin. In this specific sport of tent pegging, a mounted rider or at times a team of riders rides at a gallop and uses a sword or a lance to pierce, pick up and carry away a small ground target
or a series of such small ground targets at an average speed of 800 meters per minute. అశ్వంపై వస్తున్న క్యాడెట్ తన ల్యాన్స్తో తన టార్గెట్ని ఎలా పెక్ చేస్తాడో మనం చూడబోతున్నాం. 50 నుండి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో వచ్చే ఒక అశ్వం పైన ఉన్న రైడర్ తన టార్గెట్ని సూక్ష్మమైన సమయంలో పెగ్గింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. Starting this adventurous game with Cadet M. Raghu astride Natwar. క్యాడెట్ ఎం రఘు నట్వర్ అనే అశ్వంపై. That was astonishing. Next rider up in the line is Cadet S. Muniraja astride Maple. క్యాడెట్ ఎస్ మునిరాజా మ్యాపిల్ అనే అశ్వంపై. చేతిలో ల్యాన్స్తో ఎస్ మునిరాజా మ్యాపిల్ అనే అశ్వంపై బయలుదేరుతున్నాడు. Wonderful. అద్భుతం. Cadet S. Muniraja carrying the pregs. We here have Cadet T. Govardhan Yadav astride Natwar. తరువాత రాబోతున్నాడు క్యాడెట్ టి గోవర్ధన్ యాదవ్ నట్వర్ అనే అశ్వంపై. Cadet Govardhan galloping towards the pregs. వెరీ It అద్భుతమైన was ప్రదర్శన. amazing. Now moving towards the most awaited program, that is show jumping. తరువాత కార్యక్రమం షో జంపింగ్. A jumping competition is one in which combination of the horse and the rider is tested under various conditions over a course of obstacles in an enclosed area. It is a test intended to demonstrate the horse freedom, its energy, its skills and its obedience in jumping and the rider's horsemanship. అవరోధాల మధ్య అశ్వారోహుడికి అశ్వానికి పరీక్ష లాంటిది ఇది. Ladies and gentlemen, the course is ready. I request all of you to sit back and soak in the essence of adventure. The value of experience it is not in seeing much, but is in seeing wisely. Here we have our experienced rider, Cadet S. Muniraja astride Gagan. ఎస్ మునిరాజా గగన్ అనే అశ్వంపై సిద్ధమవుతున్నాడు తన అవరోధాలను అధిగమించడానికి. Cadet S. Muniraja has participated in the Republic Day Camp 2020 and also has brought laurels to our regiment and group. Clearing all the jumps with grace. క్యాడెట్ ఎస్ మునిరాజా తను That was a terrific start. 2020 నందు ఆర్డి పెరేడ్లో పాల్గొన్నాడు మన శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆర్ట్స్ కళాశాల నుండి.
This is Cadet P. Jeevan Kumar, astride Good Luck, warming up his horse. పి జీవన్ కుమార్ గుడ్ లక్ అనే అశ్వంపై. Good Luck is a new horse in the regiment, which is being trained from the past few months. And see, it is already in the show. ఈ అశ్వం కొద్ది నెలలకు ముందు మాత్రమే మన తిరుపతి గ్రూప్కు రావడం జరిగింది. Good Luck heading towards the wall jump. Clearing the vertical jump. This is parallel jump situated at a height of 1 meter. And the last but not the least, triple bar jump. That was a spectacular performance. తరువాత రాబోతున్నాడు క్యాడెట్ ఎం మాతృనాయక్ గగన్ అనే అశ్వంపై. We here have Cadet M. Matru Nayak astride Gagan. Matru clearing all the jumps one by one. Matru heading towards the standard jump, which is situated at a height of 85 centimeters. That was splendid. Here comes Cadet B. Surendra, astride Natwar. క్యాడెట్ బి సురేంద్ర నట్వర్ అనే అశ్వంపై. Cadet B. Surendra has participated in the intergroup competition for the Republic Day Camp 2019. 2019వ సంవత్సరంలో ఐజీసీ క్యాంప్ నందు పాల్గొన్న అనుభవం సురేంద్రది. Wonderful. That was an eye-catching performance. Here comes Cadet K. Karunakar, astride Good Luck. క్యాడెట్ కె కరుణాకర్ గుడ్ లక్ అనే అశ్వంపై తన ప్రదర్శనను చూపించడానికి బయలుదేరాడు. Good Luck clearing the wall jump. Good Luck heading towards the standard jump. Good Luck finishing off in style. That was fantastic. అబ్బాయిలే కాదు అమ్మాయిలు కూడా మా సామర్థ్యాన్ని చూపించగలమనే ఉద్దేశంతో వస్తున్నారు మహిమ చిరాగ్ గగన్ అనే అశ్వంపై. Here comes Cadet W. Mahima Chirag, astride Gagan. Cadet Mahima has participated in the pre-RDC camp 2019. 2019వ సంవత్సరంలో ప్రీ ఆర్డి క్యాంప్ నందు పాల్గొన్న అనుభవం చిరాగ్ది. Someone truly said, "Give a girl the right shoes and she will conquer the world." That was a striking performance. తర్వాత రాబోతున్నారు క్యాడెట్ బి ధరణి ప్రియ. తను 2020 ఆర్డి పెరెడ్లో పాల్గొనింది నట్వర్ అనే అశ్వంపై.
We here have one more experienced rider, Cadet B. Dharani Priya, astride Natwar. Cadet Dharani has participated in Republic Day Camp 2020 in novice category. That was stunning. తర్వాత రాబోతున్నారు క్యాడెట్ విఎస్ ప్రతిమా భారతి గగన్ అనే అశ్వంపై. Last but not the least, this is Cadet VS Pratima Bharati, astride Gagan. Cadet Pratima has participated in intergroup competitions for Republic Day Camp 2020 and is also a recipient of DG NCC commendation. ప్రతిమా భారతి తను ఆర్డీ పేరెడ్ ఐజీసీ వరకు పాల్గొనింది. డీజీఎన్సీసీ కమెండేషన్ కార్డును కూడా సాధించుకునింది. That was a remarkable end to this show. In this era of automatic gears, the NCC cadets of 2 Andhra R&V Regiment, NCC Tirupati, have surely proved their dedication by performing with a teammate. Having its own mind and a physique 10 times bigger than an average human being. Please give a big round of applause for these future officers from SV Arts College, Tirupati. With this, I, Cadet Niti Kumari, take your leave. Thank you. ఈ కార్యక్రమానికి సహాయ సహకారాలు అందించిన తిరుపతి గ్రూప్ 2A R&V రెజిమెంట్ కమాండింగ్ ఆఫీసర్ కల్నల్ ఆర్టి పవార్ గారికి, అసోసియేట్ ఎన్సీసీ ఆఫీసర్ కెప్టెన్ ఎస్ అజ్మల్ బాషా గారికి, జేసీఓ నాయబ్ సుబేదార్ సురేష్ కుమార్ గారికి మరియు పిఏ స్టాఫ్ పాల్గొన్న క్యాడెట్స్కి ధన్యవాదాలు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం విద్యా సంస్థలలో విద్యను అభ్యసిస్తున్నటువంటి విద్యార్థులు చూపినటువంటి ప్రతిభ మనల్లందరినీ కూడా అలరించింది. ఉద్యోగులుగా విశిష్ట సేవలను అందించినందుకు గాను గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలలో అప్రిషియేషన్ సర్టిఫికెట్తో ఉద్యోగస్తులను సన్మానిస్తున్నారు. ముందుగా ఆఫీసర్స్ లిస్ట్. శ్రీ ఓ బాలాజీ గారు, ఎఫ్ఏ అండ్ సిఏఓ. శ్రీ ఓ బాలాజీ గారు, ఎఫ్ఏ అండ్ సిఏఓ. ఎం రమేష్ రెడ్డి గారు, చీఫ్ ఇంజనీర్. శ్రీ ఎం రమేష్ రెడ్డి గారు. శ్రీ పివి శేషారెడ్డి గారు, జనరల్ మేనేజర్. శ్రీ పివి శేషారెడ్డి గారు, జనరల్ మేనేజర్. శ్రీ కె హరినాథ్ రెడ్డి గారు, డైరెక్టర్. ఎస్వి గో సంరక్షణశాల. కేఎస్ఏ శేష శైలేంద్ర గారు, శ్రీ శేష శైలేంద్ర గారు, చీఫ్ ఆడిట్ ఆఫీసర్. ఏ ఆనందరాజు గారు, డిప్టీఓ గారు, వెల్ఫేర్. జి దేవేంద్ర బాబు గారు, శ్రీ జి దేవేంద్ర బాబు గారు, డిప్టీఓ గారు. శ్రీ బి భాస్కర్ గారు, డిప్టీఓ గారు. శ్రీ డి వేణుగోపాల్ గారు, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్. శ్రీ పి రాధాకృష్ణారెడ్డి గారు, డిప్ట్ ఈఈ. శ్రీ పి చంద్రమౌళి రెడ్డి గారు, డిప్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్. శ్రీ టి లక్ష్మీనారాయణ గారు, ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్ డిప్యూటీ. శ్రీ కె గోపాలకృష్ణారెడ్డి గారు. శ్రీ ఎం నాగభూషణం గారు. శ్రీ కె శ్రీకాంతరెడ్డి గారు.
శ్రీ పి శ్రీహరి గారు, ఏఈఓ